Mummy? On the floor. On the floor? Yeah. هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ليه مهم الاطفال تعرف توبيك او الموضوع بتاع الطوارئ؟ ليه مهم ان احنا نتكلم معاهم كبيرنتس او كمدرسين؟ بعض الاهالي ممكن يكون عندهم امراض مزمنه، او ممكن الاطفال ذات نفسهم بيتعبوا فجاه. طيب ازاي نخلي الاطفال عندهم ثبات انفعالي وسيلف كونفيدنس ان هم يتصلوا بالطوارئ، وازاي يتصلوا بالطوارئ، ونفهمهم ازاي ان الطوارئ او البوليس او الاسعاف دولت ناس بنتصل بيهم لما نحتاج مساعده او لو في مشكله. خلوني اوضح لكم نقطه مهمه قوي. هنا في المدارس لحد يير 7 يعني وهم عندهم 5 و6 و7 سنين لازم يدرسوا للاطفال حاجه توبيك اسمه بيبل، وبيتدرج تحتيه الطوارئ، وبيعلموهم ازاي طالما بدات تتكلم ان انت تقدر تطلب مساعده، وايه الجهات اللي تقدر تقدم لنا المساعده زي البوليس، المطافي، الاسعاف، وازاي نقدر نتصل بيهم وامتى نتصل بيهم. طيب ليه مهم ان انا اتكلم مع الاطفال عن 999 والطوارئ والاسعاف والمطافي؟ ليه لازم اعمل كده؟ لان ممكن يكون الطفل ده السبب الوحيد لانقاذك لو حصل لك اي حاجه، وفي نفس الوقت انت بتديله ثقه في نفسه ان لو حصل له اي حاجه يقدر يحل مشكلته ويتصل ب 99 لو حصل له اتعور، حصل له مشكله، شاف اي حاجه في الشارع. يعني لازم ندي الاطفال سيلف كونفيدنس ان هم يقدروا يتعاملوا في المواقف الصعبه. خلينا اوريكم الفيديو ده. عباره عن واحده كانت مع مامتها لوحدهم في البيت، والام اغمى عليها. البنت عندها 4 سنين، هي اللي انقذت مامتها واتصلت Oh بالطوارئ. yeah, are you alright? Yeah. What's happened? Eating a bit of my lunch. You're eating a bit of your lunch? Yeah. Oh, okay. Are you alright though? Yeah. Yeah? Who's with you? Where's Mummy? On the floor. On the floor? Yeah. Is she breathing? Yeah. Yeah, can she talk? No. No. How old are you? 4. 4. Okay. Did Mummy fall over? Yeah. She's fallen over, is she? Is she sleeping? Yeah. She's talking now. Oh, no. What's she saying? Her said, help for me. Will you hide my mummy? Sorry? Will you hide my mummy? Yeah, I'm going to help your mummy, don't worry. Somebody's going to be knocking on the door shortly, and when they do, if you open it for them, okay? Okay. First of all, how does it make you feel when you hear that call back? I imagine it's very emotional. Yeah, especially the "can you help my mummy" bit. I think that's the specific bit that gets me every single time. But yeah, mixture, like obviously extremely proud but emotional at the same time. Yeah. I mean, I think for any parent to hear it, it's just got me going. How extraordinarily calm Yeah. and clear she was, though, and the Yeah. fact that she's like, yeah, I'm just having a bit of lunch at the moment, but actually I need help from my mummy. Must have been a good sandwich. But you must be so proud of her. Very proud, yeah. Just extremely proud at, like you say, how calm she was and remembering all the information under pressure. I know, like, myself as an adult, I don't think I'd be able to think that clearly. So the fact that she did that, like, when needed is just amazing. And Rachel, you've had seizures in the past. Yeah. Presumably you've had a conversation with Maya Yeah. about what to do should something happen. Yeah. Yeah, so we've always been quite upfront with her about my health. She normally sort of says Mummy's had a wiggle if I've had a seizure in front of her. But because with my condition I don't always need medical attention, we've actually never taught her 999. It was her school, funnily enough, literally the week before this happened, taught her that, and she obviously took it in and remembered really well. And because she couldn't wake me, that's when she knew that something more was wrong and that she needed to call an ambulance. So Amazing really well. timing Yeah. in that case. Maya, well done to you. I know it must all seem a bit strange that now you're on television. Yeah. And I don't think you even want to talk to us now, do you? But you were so brave ringing 999. So brave, yeah. طيب نعمل ايه ونبتدي ازاي مع الاطفال نكلمهم في الطوارئ؟ بالراحه كده هنقول لهم ان في كذا سيرفيس، كذا امرجنسي سيرفيس بتساعدنا، زي المطافي، زي البوليس، زي الدكاتره والاسعاف. طيب انا لو اتعورت هتصل بمين؟ او لو انا تعبانه هتصل بمين؟ هتصل ب 111 او ب 999 وات ايفر بقى الامرجنسي نمبر ايه، عشان انا عايزه اتوصل للمستشفى. طب لو انا رجعت البيت ولقيت في حد اقتحم البيت وبيسرقه هنتصل بمين؟ بالبوليس. طب لو البيت اتحرق او لو حصل حريقه قدامنا او لو في قطه في شجره ومش عارفين ينزلها وخلاص القطه بقالها كتير هنتصل بمين؟ بالفاير سيرفيس، بالمطافي. نفهم الاطفال ان في خدمات امرجنسي بنلجا ليها لما بيبقى في مشكله، وضروري نخلي الاطفال تشوفنا واحنا يعني في طريقه ان احنا نعلم الاطفال ازاي يضغطوا وهم مش عارفين النمبر. فاحنا بنقول لهم 999، بنوري لهم الرقم من على التليفون او بنكتبه على الثلاجه لو حصل اي حاجه.
خلوني اوريكم الاكتيفيتي اللي بيعملوها في المدرسه الاطفال عشان يتكلموا معاهم عن الطوارئ او الامرجنسي سيرفيس. طبعا زي ما انتم شايفين بيبقى في ورقه قدامي فيها الامرجنسي سيرفيس كلها زي البوليس والمطافي والاسعاف او الدكاتره او المستشفى، وفي ورقه تانية بالمشاكل اللي ممكن تقابلنا. اول حاجه في حريقه هنسالهم هنتصل بمين لو في فاير، هيقولوا طبعا المطافي او الفاير سيرفيس. طيب قصها بقى والزقها هنا. المشكله اللي بعدها في حد اقتحم بيتي هنتصل بمين يا ترى؟ هيقول البوليس مثلا، هنقصها ونحطها هنا. طبعا طول ما انا بتكلم مع الطفل بقول له اسم السيرفيس والرقم الامرجنسي 911 او 999 وات ايفر. طيب في طفله متعوره هنا يا ترى هنتصل بمين؟ طبعا هيقول بالامبيولانس. في شجره هنا وفي قطه فوق بقالها كتير هنتصل بمين؟ بالفاير سيرفيس عشان عندهم سلم كبير. في ست محتاجه تجبس دراعها او تغير على دراعها هنتصل بمين؟ طبعا كل موقف حسب اللي انت هتقوله لطفلك، بس ده التوبيك بتاع الامرجنسي سيرفيس اللي بيتدرس في المدارس هنا، وده التطبيق بتاعه. ضروري قوي حتى المدارس تتكلم في الموضوع ده. زي ما شفنا في الفيديو البنت عرفت المعلومات دي عن طريق المدرسه بتاعتها في المدرسه مش عن طريق البيرنت. بس انا بالنسبه لي لازم البيرنتس والمدارس يتكلموا مع اطفالهم في الموضوع ده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في ماي شانل ياسمين جمال فلوج. مستنياكم في الفلوجز الجديده. باي باي.